السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. لله بشهر المسلمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إخواني الأنبياء وملائكة المقربين وخلفاء رسول الله سيدنا الشيخ القاضي رضي الله عنه صاحب البردة محمد بن صحيح بسري ومن جميع أصحاب النبي في كل وقت المعلوم. وغفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أحمد البدر المستدفد المحقق حجة الإسلام يا الله. أبي حمد محمد وسلم وسلم شفرنا وشفنا وغفر الله لنا ولهم. الفاتحة. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ولما الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا كافي لكل كافي كفنا كافي ولمن كافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ولمن كافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ولمن كافي الحمد لله. الفاتحة. أحمد البدر المستدفد مسادة المخلص حجة الإسلام محمد وسلم وسلم سيد الملك وغفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أحمد البدر المستدفد مسادة حجة الإسلام محمد وغفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أحمد البدر المستدفد مسادة المحققين حجة الإسلام محمد وزاد بن زكريا النووي
سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد غفر الله لنا ولهم الفاتحة. يا الله الفاتحة. Fatihah keluarga kula kali panjenengan sedaya anak bojo kula kali panjenengan tiyang sepah waras sepah mbah-mbah kula kali panjenengan asatid murid sedaya derek keluarga tanggi kanca jamaah ingkang sampun wangsul ngasani Allah maghfir lahum wa'afi wa'anhum ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taqulu ghafran ya Allah. Ingkang sakit mugi bareng saras selamat min khairan khususun ya Allah. Nabilah khalah ya Allah fadlan bisul Allahumma shfi anta syafi la shifa la shifa shifa yughadiru sakuman ya Allah. Allahumma shfi ya Allah wa mardal muslimin ya Allah. Wa lana wa lahumul Fatihah. الحاضر يا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا لمن قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إلهي يا الله أنت مقصود ورضاك مدربي أعطنا محبتك ومعرفتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Enjang menika di tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah, 3 hari menjelang insyaallah datangnya bulan Jumadil Akhir. Alhamdulillah wa syukurillah, kula kali panjenengan masih diberikan kesempatan tasih saged sami-sami kempal wonten Masjid Jami' Gresik menika. Alhamdulillah tasih saged itikaf sareng-sareng. Mugi beto manfaat, mugi wasilah jenengan kali kula untuk mendapatkan ridhanipun Allah, diberikan besok husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut, pinanikan ridhanipun Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita terus tercurah dumateng junjungan kula kali panjenengan sedaya Gusti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min amara. Nerusaken wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, wonten faslun yang bagi lil qari idza ibtada'a min wasatis surah, ingkang ageng halaman 92, kitab Alit halaman 97. Lintune halamane dhewe-dhewe mboten padha kabeh. Insyaallah niki nunjukaken ngeten bahwa kitab ini dicetak oleh siapapun dengan mengharap berkah, di antaranya untuk
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pejuang mazhab Syafi'i menika Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi yang ilmunya Masya Allah demikian banyak. Ulang-ulangi kitab alit niki 97, kitab sing ageng niki 92. Yang jelas faslun yang bagi lil qari idza ibtada min wasatis surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulufi dzannatin. Faslun utawi iki kono fasal suci ai hada faslun yang bagi ini fi'il mudhari imbagha yang bagi imbighan yang bagi sayuki sebaiknya sepatutnya lil qari ketu wong kang maca Al-Qur'an iku idab tada'ari kalane atau idab tada'an madana di khabar idab tada'ari kal ngawiti sapa qari min wasati surati saking tengah-tengahe surat au waqfin utawa mandek atau au waqafa utawa arikalane mandek sapa qari ala ghairi akhirnya ing ngatasi ora liyane akhire surat. Napa yang bagi apa ayat tadi ayat to ngawiti sapa qari min awalil kalami saking kawitane kalam min awalil kalami saking kawitane kalam al murtabiti kang sesambungan apa ba'duhu setengah kalam bi ba'din kelawan setengah kang ngene. Terus wa ayyakifa niku nek sing kitab ageng ngoten wa ayyakifa nek kitab balik wa kadzalika idza waqafa ini kitab sing sama sekali wa kadzalika idza waqafa tapi yang kitab yang besar dikurung wa ayyakifa. Ini berarti ada satu pendapat nuskah yang lain tidak ditemukan lafaz ini kecuali satu naskah. Naskah kitab niku ngapunten, bahkan kitab yang masyhur kelas Ihya niki sami kadang-kadang sak baris iku siji kabeh jalalan nggih ngoten. Kenapa kok sampai demikian? Mungkin di antara pengumpul naskah itu mendapatkan sumber yang berbeda, terus nyambung sampai saking murid-muridnya mu'allif, sehingga ada naskah yang berbeda dari pengarang yang sama, misalnya Imam Ghazali, tapi kok siji, kemungkinan itu dari murid yang berbeda mendapatkan naskah yang berbeda. Kadang-kadang murid itu ditulis catatan kakinya dari kiri. Ngoten kadang dimasukkan, kadang-kadang tidak tahu apakah ini tambahan dari mu'alifnya atau tidak. Maklum lah. Tapi garis besarnya tidak berbeda jauh. Nah, contohnya iki. Nek kula melok niki wa ayyakifa lan yento kandhek sapa qari alal kalam ing atase kalam al murtabiti kang sesambungan apa kalam. Nek teng mriki wa kadzalika kaya mengkono ibtida idza waqafa alika mandek sapa qari ayyakifa ing yento mandek sapa qari alal kalam murtabiti. Sama saja. Yang berbahaya niku beda tulisane, beda hukumnya. Contoh, la yajuzu menjadi yajuzu, tidak boleh menjadi boleh.
La yahrumu menjadi yahrumu, la yahillu jadi yahillu. Niku sing repot. Apa pernah terjadi? Terjadi. Jenengan tingali ada sekarang dijual bebas sampean tingali. Sampean cari Kifayatul Akhyar yang naskahnya muallif warnanya merah. Ini akan kelihatan ada 100 perbedaan. Sampean tumbas nih. Insyaallah ini kata ngene Beb Qadir nggih wonten teng Beb Muhammad bin Husain nggih wonten. Itu akan ada di situ tulisannya la ya juzu jadi ya juzu. Wah ini sing bae kitab iki oleh endak. Nah iki sing itu terjadi, apalagi kalau terjadi pemalsuan kitab. Wah itu bahaya. Nah ini mboten. Kalau nanti saja jenengan kitabnya Imam Nawawi yang Al-Adkar itu yang itu ada yang cetakan dari asli, naskah asli, ada yang cetakan dari matbah di Saudi. Contohnya ngeten. Faslun fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang naskah asli. Pasal tentang ziarah kubur Nabi. Niku diganti. Faslun fi ziyarati masjidin Nabi. Jadi mereka kan tidak mau ada bab tentang ziarah kubur. Jadi bab ziarah kubur diganti bab ziarah Masjidin Nabi. Nek sampean nemu sing Masjidin Nabi, berarti itu yang cetakan dari Saudi. Wah, ini repot tuh, Pak. Jadi kadang-kadang orang itu ngabut dan merasa nalarnya begini. Apakah kalau Masjid Nabi dan kubur Nabi ini bertentangan? Semestinya enggak. Riyen niku sebelum Kanjeng Nabi ya masjid ada, makam juga sudah ada. Makam Nabi niku teng daleme Siti Aisyah, masjid di sampingnya. Jadi bab ya dhewe-dhewe iki berarti bab ziarah makam Kanjeng Nabi. Engko nek ziarah Masjid Nabi ya dhewe maneh. Karena mereka takut dirubah bab ziarah kubur Nabi dipindah bab ziarah Masjid Nabi. Wah niku wong pinter rek. Dulu terjadi. Makanya plagiat itu ada. Plagiat itu nurun tapi ngeblok tapi ada yang dirubah. Tidak gentle lah menurut saya. Ini repot ini. Pun pokoknya isi das kersane semprotnya kali itu. Terus wala yataqayyad lan ora dadi kebatas. Oh niki wonten wa indan tihail kalam. Di sini tidak ada. Nek kitab sampean wonten. Wa indan tihail kalam nalikane tutupi kalam. Nek nang sing bedhe mboten wonten. Wala yataqayyadu lan ora dadi kekoyit-koyit terpisah-pisah, terbagi-bagi bil a'sari kelawan a'sar pira-pira bersepuluh bagian wal a'jza'il pira-pira juz. Ada 10-nya dari 1 juz, ada apa ini? Juz. Tidak hanya itu. Fa inna krono setuhuni qiraah atau surat atau qiraah iku kot takunu tegad dan ono atau ajza ya kene ajza ngene iku fi wasatil kalam ing dalam tengah-tengah kalam al murtabiti kang sesambungan akal juz'i kaya juz alladzi fi qauli kang tetep ing dalam dawune Allah taala ing dalam dahune Allah Ta'ala. Wal muhsanatu minan nisa, itu di tengah-tengah kalam. Ganti juz tapi di tengah-tengah juz 5 tadi. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa. Nek teng alit mboten singkat wonten baru juz
Berikutnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Baru ada. Oke. Wa ma ubarri'u nafsi di surat Yusuf itu di tengah-tengah. Tengah-tengah kalam yang masih membahas itu. Kan itu kan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u lan babasaken ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Nah, niki berada di tengah-tengah kalam. Nah, jadi wa fi qaulilan ilan ing dalem dawuhe Allah taala fama kana jawaba qaumihi lan ora ono iku jawab qaumi dadi jawabe qaumi Lut itu Nabi Lut. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala nudim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Itu masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang jawaban kaumnya Nabi Lut ingkang sanjang akhriju ala Lut, keluarkanlah keluarga Nabi Lut min qaryatikum, dari desa kamu, dari tempat kamu, dari negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun, karena mereka itu sesungguhnya orang yang mendakwakan dirinya bersih. Tadi niku tasih ono hubungannya sama ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ini contohnya, ini kalau membaca Quran ya yang masih ada hubungannya. Nek gampangane ngeten, pokoke nemen mandeg pas wayahe tutuke ayat ngimpun manten mboten napa-napa. Nah, yang ini mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut niku nabi yang masih ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, yang kemudian beliau ini mendapatkan ujian karena kaumnya melakukan perbuatan yang pada waktu sebelumnya belum ada perbuatan tersebut. Napa rupane? Lanang seneng wong lanang, wedok seneng wong wedok. Wah, ini repot nih. Ketika ditawarkan wis kon timbang anu, karena Nabi Lut mempunyai tamu. Ditawarkan supaya tamunya tidak diganggu karena mereka laki-laki senang laki-laki. Iki lho, kena kepingin anakku lho rabian sing temenan. Oh Anda, maka mereka mengucapkan akhriju ala Lut, keluarkanlah Nabi Lut, karena mereka termasuk orang yang mengaku suci. Dikei solusi tentu gas kadung peteng, lanang seneng lanang wedok. Masya Allah. Maka itu jangan diulang lagi sekarang. Kejadian itu jangan diulang lagi. Masya Allah, ngelupan, ningali kata Masya Allah. Bahaya. Bukannya karena kita itu tidak menghormati hak asasi manusia, fitrah kita manusia akan berubah. Nek lanang ya wis lanang, nek wedok ya wedok. Ketika ada takdir Allah tidak sempurnanya alat reproduksi, maka ada sendiri namanya khunsa. Khunsa niku wong sing hermaprodit itu mempunyai dua alat kelamin. Hermaprodit itu punya dua alat kelamin. Bukan pindah kelamin, bukan. Tadi beda. Kalau pindah kelamin, lanang dadi wedok, wedok dadi lanang, itu sanes. Tapi kalau hermaprodit memang terlahir dengan dua kelamin. Kelamin laki-laki, satunya kelamin perempuan. Lah ya napa Ustaz? Didelok nek kelamine laki-laki sing kuat,
maka ketika itu laki-laki maka hukumnya hukum laki-laki. Tapi ketika kelamin perempuan yang luar yang kuat maka hukumnya perempuan. Jadi cara sembayang ngeten. Jamaah misalnya hari ini. Pas wayah niku kelamin laki-lakinya kuat. Tegese lanange metu. Yo sembayang ambek lanang. Engko pas wayah niku napa niku wedoke kuat, maka ngapunten yo kudu pidana wedok. Maka diterangkan khunsa itu tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Boleh jadi imam jadi perempuan. Khunsa. Lanang melok lanang oleh. Wedok melok lanang oleh. Khunsa melok lanang oleh. Sekarang dibalik. Wedok melok wedok mboten napa-napa. Khunsa dieloki wedok mboten napa-napa. Tapi perempuan imamnya, makmumnya khunsa tidak boleh. Kenapa? Kuatir pas wae sembayang sing metu lanange mamaren iki. Niku fikih niku, Pak. Insyaallah sama. Ya Allah. Coba Anda baca buku-buku tentang itu nyata nih. Tersiksanya oleh Allah. Lah yang demikian ini boleh dilakukan upaya operasi sing ngeten iki sing asal. Contoh misalnya lanangi luwih kuat. Maka lapor saja kemudian nanti berdasarkan hukum bahwa ini karena laki-laki yang lebih kuat maka yang dikeluarkan adalah sisi laki boleh. Sing dak oleh niku lanang pindah wedok. Wedok pindah lanang. Sing lanang dikedhok, sing wedok dikek nonggon. Mboten asal niku. Tapi secara hukum Islam, secara hukum warga negara silakan. Makanya sing paling ruwet niku pundi? Thailand. Paling ruwet keliru jalan. Nyopo mbak tapi lho ternyata mboten mbak niku. Ah niki bae iku sampeyan. Delok ora repot Thailand niku. Macak wedok tindune menghilang. Lanang asale. Waduh, iki sing ruwet iki. Sehingga banyak status baru di situ, ada status baru. Nah, iku sing sampun dilarang kalian. Iku ngono ngapunten menjadikan hal itu terjadi pada zaman Nabi Lut. Jangan diulang lagi. Bahaya. Ya wis tobat. Gusti Allah kayak penyakit sing belum pernah ada. Pun wa fi qouli ta'ala wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa may yaqnut lan wa man wong yaqnut kang taat minkunna saking sira umatul mukminin niki insyaallah lillahi maring Allah wa rasulih lan rasuli Allah lillahi maring Allah lan rasul Allah. Ini diterangkan pula teng surat Al-Ahzab. Wa fi qouli ta'ala wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Anten surat Yasin. Jadi masih di pertengahan ataupun ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah ilaihi maring namung maring Gusti Allah yuraddu dan balakan apa ilmu sa'ah ilmune kiamat hanya yang tahu hanya Allah, yang lain tidak akan tahu. As-sa'il wong sing takok niku gak luwih weruh laisa alam minal mas'ul sing takon yo gak luwih weruh timbang ditakoni utawa al-mas'ul yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Urusan saat. Amaratu sa'ah nggih. Amaratu sa'ahnya iya, tanda-tanda kiamatnya diberitahu, tapi sa'ahnya tidak. Jadi kalau dikatakan kiamat kubro, tidak ada yang tahu. Amarahnya iya, tanda-tandanya iya. Rabbatul amata Rabbata, seorang amat dilahirkan dari ibunya menjadi budak.
ya tatawul bunyan, bangunan-bangunan padha dukur-dukur niku ala asratu sa'ni. Sakniki bangunan padha dukur kabeh. Petronas niku sama to niku. Dilalang ngarepe Ka'bah. Ukuran mana niku? 600 niku, 600 meter. Burj Khalifah, paling tinggi Burj Khalifah. Dulu kan Petronas, kemudian Zamzam, kemudian ada Burj Khalifah. Burj Khalifah di Dubai. Masih jamek nggih dukur 30. Niki 33 lah. Niki 33. Ngiri iki ajeng damel menara niki. Kula takoni. Piro ya? Ngiri niku sak rencana 43 sak. 43. Wis nggone ndukur, meneh gawe menara 43 kuwi. Niku dukur. Ya wis ya napa ya. Api-apian masjid. Iku kadang-kadang repot juga. Gak dibangun niku yo cek nemen dibangun api-api itu tandane kiamat. Kok alasan kok gak bangun masjid timbang nyumbang alamat kiamat. Oh dijawab nek mboten bareng. Tapi bangun api-api iki tandane kiamat. Jalan wis iso wae. Repot ngene, Pak. Jadi pokoke ngoten lah hukume kowe ngoten. Tidak ada yang tahu salah. Apalagi kiamat juga sughra, kematian. Dalam sing weruh kematian. Ya Allah, tidak usah mikir kiamat kubro, sughra itu kematian dalam sing weruh. Kalau ini enggak ada konco ya Allah. Tilar ta. Lho gak tau ketok loro nggih, masyaallah. Mari lapo mantun mangan bakso. Waduh. Mangan bakso mati. Ya wayah itu bakso nih, wayah. Ya sudah. Ya sah. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Wa badalan pertelom keparing kaum apa sayyi'atu ma olone barang amilu kang agawe sapa kaum tangsor azma. Ini masih di tengah. Artinya contoh-contoh saja ini. Contoh-contoh bahwa membaca itu kadang-kadang masih ada hubungannya. Niku saya. Makanya ngapunten. Makro niku ain sampai ngomong ngaji sak makro niku nunjukaken setunggal tema, satu topik. Zaman Kanjeng Nabi belum ada ain niku makro dereng wonten. Sahabat dereng wonten. Baru setelah periode-periode ulama-ulama salaf dikasih tuh ini satu topik ain sa'ain. Jadi demikian tadi. Bahkan dulu sampai ningali ada yang riwayat membaca sesuai dengan gurunya. Pokoknya nih sampai moco pokoknya mulai sampai tamamul ayat selesai ya sudah wis iku. Nek gak bingung wis iki ae. Kula mboten tu artine Ustaz, ya wis iku. Pokok sampai tutuke ayat ya ayyuhal muzammil mandeg qumil laila illa qalila niswahu wa winqus minhu qalila saja terusane auzid ya atau tapi berhenti juga enggak apa tapi sebaiknya diteruskan apalagi kalau suratnya pendek dintekno makanya terangkan maca Quran surat sempurna iku luwih afdol tinimbang surat yang dipedhikkan saja. Sama-sama 3 ayat. Satu sempurna, qul huwallahu ahad siji ini nukil karena ono biasa imam menukilkan ayat yang panjang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ambek kulhu sempurna, si afdalan kulhu sempurna. Niku memang begitu. Ngomong saayat ambek kulhu 3 ayat, si afdal kulhu 3 ayat. Sepakat ulama seperti itu. Tapi boleh.
Wa fi qoulihi lan ing dalam dawuhne Allah taala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Pun madosi napa terjemahane kersane boten nek napa niku makna Quran nggih sing apik sedelok mau tafsiri terjemahane boten mau. Terjemahan itu sudah disepakati oleh ulama-ulama tafsir. Sing sampean waca sing terdepak itu adalah terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah itu terjemah yang kalau Anda baca itu Anda memahami, itu namanya terjemah tafsiriyah. Tapi kadang-kadang ono wong Ustaz, maknane keliru, mboten keliru. Itu terjemah tafsiriyah. Sedangkan kalau Anda kepingin membaca satu persatu itu ada Quran Syamil. Quran Syamil niku sak lafat artinya qala berkata, a'udzu saya berlindung. Ngoten iku Quran Syamil. Tapi di terjemah tafsiriyahnya itu akan sedikit dirubah supaya memudahkan kita pas waya membaca memahami tafsirnya. Bukan salah, bukan. Keliru kabeh, aja ngomong keliru kabeh. Iki ngumpulno iki wis wangel rek. Ngumpulno kadang-kadang mung nang kampus yo. Keliru kabeh, Ustaz. Kayamu kamu keliru kabeh. Iki kudu terjemah tafsiriyah, awakmu sih ndak paham. Kalau engkau kepin perlafat itu ada Quran Syamil itu. Sekarang semua Quran disyamilkan semua, satu per kata. Ternyata sepurane nggih, sadurunge ana Quran Syamil, kiai-kiai sepuh niku wis per kata. Utawi iku lillahi alhamdu utawi sekaben iku satu kata sudah di wong Jawa wis ngono biyen sadurunge ono samil biyen wis makane biyen niku nek ga iso ngaji sak kata wis ketok makane kiai gak makane ndak boleh jaim nek gak ero ya gak ero ngomong gak ero contoh kados kula nih qala fama mungkatu khatbukum apa ya khatbukum sekaruan ngono wis lan gak weruh timbang keliru. Wong yaya gedhe ngoten sedaya kok. Apa nggonmu rek? Wis nggonmu enek ngono. Lekapan murid itu timbang kiai itu lebih selamat. Tidak usah jaim-jaim udah. Ngoten pun. Makanya lu enak maca terjemahan apa niku yang sudah ada dan itu lebih selamat. Lebih selamat dan tidak menjadi muskil. Terus ayyuhal mursalun adzariyat wa kadzalika kaya mengkono-mengkono napa niku surat Al-Ahzab utawi pira-pira bagian kakoli kaya dawuhne Allah taala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Al-Baqarah. Wa qala ta'ala qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Artinya ada hubungannya dengan ayat sesudah dan sebelumnya. Lho niku nek ngerti artine, Pak. Nek gak ngerti, pokoke akhir ayat ya wis iku mandek, wis oleh. Nah, Ustaz katanya dulu kalau sebelumnya walakin illa ndak boleh berhenti. Iya, kalau sebentar silakan, ada yang memahami itu. Kayak ngeten ya, terus mboten purun. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ana ulama sing mboten purun. Aja ngono, nek Mbah Imam terongan sanjang kula. Aja nang ngono. Mandeko sampai aman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Ngoten. Mandek. Nek gak mandek nang khusr misal. Wal asri innal insana lafi khusr. Khusr. Ngoten nek Mbah Imam. Hang biasa kecilik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ana sing mboten poro. Dah kayak ini. Mulai ana. Ya wis kok. Semelok guru mau. Nek mandek illal ladzina amanu. Kepeksa. Supaya memang begitu. Melok wae. Sekali melok enak wae. Sing mikir lah niku. Nate kula nggih.
Maca Fatihah. Ngarepe Mbah Imam. Kula mboten kuat. Mbah Imam gurune apa iku Romi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mboten kuat kula mbak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dibisiki ngeten. Gus, sampeyan niku udan-udan karepe ngiyu. Nggih. Tapi sampeyan ngiyupi teng grojokan, jadi ngono. Karepe sampeyan udan-udan ngiyup, tapi ngiyupi kok nang grojokane banyu tambah teles. Tegese makro ngono niku. Aja mandeg nang ngono. Hayana terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo kuat yo nek diniati kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal kalimat. Biasa kan siratal ladzina an'amta 'alaihim nyolong nafas. Ghairil iki nek ana kiai semua seneni. Aker Gus. Ngoten. Dadi niku lho sing zamane sinten niku? Mudin iki Cak Amri. Takok kula, Ustaz. Kula niki ngoten ya. Latihan Cak. Cak Amri mudin iki. Mudin pinggire bapak. Skorami. Ya latihan Cak. Didawakno. Oh bener nya niki. Bahkan nek teng MUIN niku dibahas nih. Jadi tidak boleh pun. Malah tentang yang sepuh sanjang kula nih. Oh iya ya alin ya ngono. Nek gak usah ngimami dhisik. Jadi waduh, tambah loro kabeh. Adi latihane kan. Latihan. Jadi terus sing ngeten terus kalau di ambaan kula mboten dawa. Nek kepengin latihan dawa, jerit-jerit napa niku nang jerone banyu. Wah, iku care kuat. Jerit-jerit dirune kersane dawa. Latihan nafas ya. Ambaan ditahan, ditokno ditahan. Ambaan ditahan, ditokno suara sampe entek. Allah, tuwa sampe entek mareng. Iku mareng dawa bae. Niku. Ana sing jeding, jerit-jerit jeding ngono. Adik ngoten latihan bareng. Tapi ki repot. Masih latihane ya napa nedone goreng-gorengan terus wis ya apa malih boten saged pun fa kullu hada utai saben-saben iki ana apa niku madkur minal alfat rupane ayat wasyibul sebadane hada iku yang bagi sayugya apa Allah yabtadi'a yanto orang ngawiti bihi kelawan orang yang ngawiti sapa qari bihi kelawan hada wala yukifu atau wala yukifu ora kandhek sapa qari aling ngatasi hada. Jadi jangan berhenti, terus saja. Ari terus saja. Fa innahu karena ketuhune napa niku kelakuan atau hada iku muta'alliqun ayat niku wau persambungan bima kelawan ayat qablau ing dalam sadurunge hada wala yataranna lan ojo kerjelomprong sapa qari bikas sadil ghafilina saking akeh wong-wong kang lali lahu maring hada minal qurra saing pira-pira qurra alladzina la yurauna kang ora ngreksa sapa alladzina hadil adaba ing kilah tata krama wal yufakkiruna ora mikir-mikir sapa alladzina fiha atau ulama aqra min hada fi hadal ma'ani saking ilah makna ngeten iki dijogo temenan. Bahkan ada yang kita yaitu membacanya, cara membacanya ada yang disamarkan, ada yang hati-hati berhentinya di sini itu. Ya seperti tadi nih gua siratal ladzina an'amta 'alaihim itu berhenti di situ tidak boleh di sini. Ya atau
yang jelas innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Itu enggak oleh. Innallaha faqir. Nah, itu enggak oleh. Ada kinang udah. Ataupun keliru kemarin di At-Taubah bahwa Allah itu berlepas di surat At-Taubah itu malah haram. Di surat At-Taubah di ayat ke-4 kalau tidak salah itu diterangkan ini wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh itu wa rasulih ketane atafe kan enak minal musyrikin wa rasulih bukan wa rasulih kanjeng Nabi Allah berlepas kepada kanjeng Nabi tidak wa rasuluh ay Allah wa rasuluhu bari'un minal musyrikin maksudnya Allah dan utusan Allah rupanya kanjeng Nabi itu berlepas dari apa yang dilakukan kaum musyrikin. Itu makanya cara membacanya seperti itu. Pun wal yamtasil mongko becik manut sapa qari maing barang rawakan riwayatkan sapa Hakim Imam Hakim Abu Abdullah bi isnadhi kelawan sanad ya Abu Abdullah anis Sayyidil Jalil saking Sayyidil Jalil Al-Fudail bin Iyad Imam Fudail bin Iyad masyaallah. Fudail bin Iyad niki ulama insyaallah tabi'in niki niki makbarahnya teng Ma'la nih. Di Ma'la terkenal beliau. Radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah nantoni itu sing Fudail bin Iyad Qadhi Iyad. Namanya Qadhi Iyad. Ahli qadhi di Mekah pada zaman dahulu. Las tastaukhis ojo was-was atau gelisah sila. Turukul huda ing pira-pira dalane hidayah likillati ahliya krana kedhike hidayah mari. Amen kudu eling iki. Ojo kuwatir, ojo wedi sira. Barang apik tapi sing nglakoni didik ojo wedi. Kan ngoten nggih. Kabeh lho nglakoni ngene kula mboten enak mboten ngoten. Ojo. La tastaukhis ojo ngresah sira. Turukul huda ing pira-pira dalane hidayah likillati ahliya mal krana kedhike ahline huda. Ahline turukul huda. Sajeng ngaji mek didik ojo wedi. Niku lho akeh Ustaz kono. Ojo masalah akeh dak. Kula maca teng pundi niku? Teng Ihya niku bab awal niku. Imam Sufyan As-Tsauri, imam-imam yang lain yang ngeten. Wa ta'allamu ma'al ghair idza kana isnani aw sarikani aw wa idza kasura insaraf. Ulama biyen niku nggih. Ngaji ku wong loro telu. Ate akeh buyar. Waduh. Kenapa niku? Dadi kaya ngeten. Aku sungkan ngaji lha apa? Sik ono sahabat tabiin. Aku gak wani, sik ono Kanjeng Nabi dak wani. Dadi ngaji wong loro telu. Ketok akeh buyar. Imam Ghazali nglakoni ngoten. Ngaji teng Irak, rame Melayu. Melayu teng Palestina. Akeh buyar Melayu ngoten. Gak tambah diake akeh mboten. Kula maca Ihya ngono wong biyen niku. Ngaji kula telu papat temen terus. Bareng ketok akeh buyar. Lho kok buyar? Maksudnya diakeno supaya ketok akeh lho mboten buyar. Lah niki sapi niki. La tastaukhis aja gelisah sira. Turukul huda ing pira-pira dalane hidayah. Likillati ahliya krana kedhi ahline. Sing lakoni lho gak usum sak ngaji kita. Ya gak usum iku lakonono. Ayo diusumno ojo wis jarno ah. Lah biyen wis ngene iki. Harus begitu. Terus wala takhtaranna lan ojo napa niku kejlomprong sira bikasratil halikina kelawan akene wong kang ancur. Qaulu yang lain wala yadurruka alan ojo mbayani ing sira apa qillatus salikina kedhike wong kang ngambah. Katabe usum kon model ngaji ngene wis tak apa-apa tak apa. Ojo kuwatir.
Allah itu kan menghormati kebaikan sekecil apapun dihormati. Yang banyak juga harus hati-hati. Seneng, tapi ngilokno sing akeh ya salah. Napa Gusti Allah nggih dawuh ngeten kok. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Orang yang mengingat aku sendirian, aku ingat sendirian orang tersebut. Orang yang mengingatku sendirian, aku ingat sendiri-sendiri orang tersebut. Sampeyan eling pangeran ijenan, dana wong roh. Sampeyan muji pangeran dana wong roh. Sampeyan muji pangeran gak ngenteni susah. Sampeyan muji pangeran gak ngenteni sumpek. Sampeyan muji pangeran gak ngenteni ana hajat. Muji ta. Mboten ngenteni loro. Mboten kepengin ngeten, mboten jane muji. Maka aku ingat benar di dalam hati. Wa man dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairun minhu. Anda kalanya orang menutur kita sebanyak-banyak, maka aku akan sebutkan di majelis malaikat yang jauh lebih banyak. Lu memang oleh. Tapi yo niku wau. Ojo kejelomprong dengan banyaknya itu. Sedikit saja sudah cukup. Makanya kadang-kadang ngaji. Kalau nih yakin, makanya ada kiai-kiai yang tidak kemana-mana. Ngaji itu beriku balik maning balik. Yo dadi kiai alim. Sering kula critakaken Al-Mafurlah Yai Fauzi Iksan. Yai Fauzi lah ngajine mboten mondok teng pundi-pundi. Teng Yai Khalil Blandongan makiran. Yo alim terus Pak Fauzi ini. Alim. Jadi hanya seperti itu. Tidak kemana-mana tapi alimnya di situ. Masya Allah. Jadi itulah yang terpenting, bukan harus kemana-mana. Wakilah ya Dani Alin itu tadi ngoten. Ngaji di kampung Arab itu ya. Yo alim. Wong alim bisa tetap alim, bisa diapa-apa. Nah, jadi sama. Jadi jangan tergantung banyaknya. Wala takhtarunna bi kastil hadi, jangan engkau tertipu dengan banyak orang yang tertipu, jangan. Loh memang dengan banyak itu kuat memang. Walihadal makna lan krana ikilah makna. Lho kata sing ngaji mboten ngeten ya wis pokoke. Nah, dijaga. Qala dawu sapa al ulama. Qiraatu suratin utawi maca surat. Qasiratin kang pendek apa surat. Bikamaliha kelawan sempurnane surat. Iku afdhalu luwih utama. Min qiraati ba'di suratin saking maca setengah surat tawilatin kang dawa apa surat biqadil qasir kelawan kira-kirane surat kang pendek. Lah tadi maca kulhu pirang ayat telu. Mari ngoten telu niki sempurna sak surat dengan 3 ayat. Dengan 3 ayat hanya nukil saja itu masih afdolan satu surat sempurna. Makanya ngapunten maca ayat dawa sae. Tapi ya dijogo atine kudu. Sampeyan baca surat ngimami. Sampeyan sering nukil ayat boleh. Tapi memang afdol yang sempurna. Ket biyane kok surate kok kuliah gulu. Kula nyekeli niki. Iki gak apa-apa. Tapi ngakoni kudu kula apale niki lah niku kula apale niki. Lho nggih. Kula nate ketemu kiai niku, alim. Pendino niku suratin apa? Alam taro. Pendino alam taro. Alam taro ya. Ini urus alam taro. Kat biyen kula iki kula mantep wae. Alam taro dipakai. Jadi tidak apa-apa. Yang surat panjang bagus membuat semangat orang lain, tapi atine kudu dijogo. Atine ngeten. Sampai nek sembayang ijen yo maca surat ngono ku ta. Ngono lho, kurang nang ngarepe wong tok. Nah, itu. Andai kata sendirian juga demikian bagus. Insyaallah kadang ya khufat niku sing maca ngoten niku Pak. Kalau temu kanca niku insyaallah kula santai Ustaz sembayang ini 2 tahun. Ya insyaallah alhamdulillah bagus.
Terus fa inna mungkarsun kelakuan iku qad yakhfa, terkadang samar apa al-irtibatu persambungan ala ba'din nasi ing atase setengah manungso fi ba'dil ahwali ing dalam setengah biro-biro tingkah. Ya kan delok keadaannya juga disebutkan itu pas. Waqat rawalan teman-teman riwayat sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadi kelawan sanad Imam Ibnu Abi Dawud an Abdullah saking Abdullah Ibnu Abil Hudail saking Ibnu Abi Hudail at-tabi'i kang bangsa tabi'in. Masyaallah. Oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa Abdullah bin Abi Hudail ini at-tabi'i, seorang tabi'in, orang yang bertemu sahabat tapi mboten kepanggih kanjeng Nabi. Tabi'in niku wong sing ketemu sahabat mboten kepanggih kanjeng Nabi. Nek tabi'in wong sing ketemu tabi'in mboten ketemu sahabat. Jadi tabi'in adalah orang yang bertemu tabi'in, tidak bertemu sahabat. Berarti ada pembagian ini sahabat hidup ini, yang terakhir ini. Kemudian ada tabi'in terakhir ini. Nah, ini. Makanya kadang-kadang wonten thariqat itu, sampean satu thariqat itu ada, kalau baiat itu saling nyekel. Saling ya. Kiai ini teng mriko, mursyidnya di sini. Kemudian sing cidek kiai ini jempok kiai ini. Sing pinggir jempok pinggire. Gue moco ijazah bareng kabil turat. Wonten ngoten. Ya niki anut tabi'in nang tabi'in nang sahabat nang kanjeng. Wonten. Ada ngoten bareng. Thariqah dia demikian. Nah, nggih kok kami nggih nyambung. Ya ada seperti itu. Ya monggo. Maknane ngaji ngoten, ngaji sampe niki sampe kitab-kitab niki sampe niku terus sampe. Nah, betul. Pun al-ma'ruf kang kinawruan sapa tabi'in. Sudah tabi'in terkenal. Nah, niki orang terkenal tabi'in ma'ruf. Ada al-ma'ruf tabi'in. Tapi banyak juga tabi'in yang tidak terkenal. Tapi terkenal. Tidak terkenal di zamannya tapi terkenal. Sinten? Uwais Al-Qarani. Artinya tidak memperkenalkan diri, beliau mastur tapi terkenal. Karena kanjeng Nabi sudah memberikan isyarah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, engko konek ketemu wong model ngene teko daerah Yaman njaluk donga. Itu sudah diisyarahkan Uwais Al-Qarani. Pada zamannya beliau tidak terkenal. Beliau seorang bawahan sing ngurusi untane jarane wong putih, wong Yaman. Tapi terkenal indallah. Indan nas tidak. Tapi setelah wafat, masya Allah, mereka beliau terkenal sekali. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tapi ini sebab mboten nate kepanggih kanjeng Nabi. Sawan kanjeng Nabi mboten kepanggih, ya udah. Qala dawu sapa Abu Abdullah bin Abi Hudail kanu ono niki sapa sahabat atau tabi'in iku yaqra'una sengit sapa ulama ngoten ayyaqra'u yen to maca sapa ulama ba'dul ayat ing setengah ayat wa yatruku lan ninggal ba'daha ing setengah ayat. Artinya ngeten, kalau engkau nukil itu berarti engkau meninggalkan sebagian ayat, kau membaca sebagian ayat saja. Maka lebih sempurna engkau baca keseluruhan ayat walaupun suratnya pendek. Nah, ngoten kata para Bapak, satu pasal ini tentang membaca di awal kalimat. Artinya ketika misalnya kita membacanya itu di akhirnya ayat, ya insya Allah diperbolehkan. Tidak, ulama mengatakan sudah bagus ayat.
Ya Ustaz, kok ada ulama yang tidak boleh berhenti sebelum illa walakin. Kalau berhenti keseluruhannya ya mungkin, tapi kalau masih nyambung ya tidak apa-apa. Contoh, wal asri innal insana lafi khusr. Misalnya, bukan boleh berhenti di situ, harus berillah. Ilah dan nama. Maka masih diperbolehkan karena engkau masih niat membaca terus. Kan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Malu mandek ditutup, itu sih kurang api. Terus illal ladina. Nah, makanya ulama lafi khusrin illa, kecuali apa kok mandek kecuali. Tambahin illal ladina amanu. Tapi kalau Anda sudah niat membaca walaupun berhenti tidak apa-apa. Wal asr innal insana lafi khusr. Terus illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena Anda sudah niat membaca, gak niat mandek. Baru lafi khusr ditutup mulai lah niku artine bedol iku durung mari, ngajimu durung mari. Tapi nek kamu meneruskan tidak apa-apa. Bedane ngoten. Engkau masih dalam majelis membaca itu tidak apa-apa. Ala benten Pak. Orang membaca menyesuaikan itu ayat di situ. Tadi boten salah. Ya, memaknai itu kadang-kadang Quran itu ada ijaznya, ada ijazul Quran, ada apa ini? Ada kehebatannya. Maka kadang-kadang hilang kalau kita terus baca yang kono ae. Kula melok guru nggih mboten napa-napa, tapi andai kata sampean ndak terus baca dan nurut pemberhentian ayat. Nggih, ngaten para Bapak, muga-muga manfaat kula kali panjenengan sedaya. Muga-muga ingkang sakit diparingi saras selamat di akhirat. Keluarga kula kali panjenengan, guru kula kali panjenengan paringi sehat, sifat juga kepada Ustaz Pak Tony, bersyukur ngupati paras. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa salimatiha wa quwwatil arwahi wa hidayatiha wa alihi. اللهم صل لنا كل شيء واكرم برضا منك العيون واهدنا ربنا كل دين قولا انت دين رسل معنا وغفر والصلاه والسلام المصطفى من الحق دعانا وبك كتاب الناس سبحانه. اللهم اهدنا بهداك وتوفيق ولا تولنا وليا سواك ولا تجمل من خالف عبد الوهاب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله العالمين. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa salamun ala al-mursalin billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammad.